الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من سك عرش الله إلى قاع عرض الله بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها آله وصحبه وسلم. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih fadhilatu ila rasulina wa habibina sallallahu Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa kullu mu'allimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila ruhil imam al-habib Abdullah bin Arabi al-Haddad wa usulihi wa furi wa usulni ila al-habib Zaid bin Ibrahim bin Sumad wa ila وألف هذا الكتاب الحسن بن أحمد بن محمد مسلم من قبل جميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا الشيخ والمرابي الشيخ مشهد بن سوريا البنجد ولا سيد الحرب بسم الله أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلد درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سور ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah perkumpulkan kembali dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan membawa kebaikan dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan kelak berkumpul dengan orang-orang yang baik bersama manusia terbaik Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إذا كان مسافرا فأيهما أفضل جمع التقديم أو جمع التأخير. Kita masih membahas masalah tentang jamak sembahyang, menjamak. Sebabnya gara-gara safar. Kemarin safar itu kurang lebih 82 kilometer. Nah, 82 atau 83 atau kalau kita menggenapkan 100 kilo berarti sudah boleh menjamak, boleh mengqashar. Nah, tetapi lebih mana, lebih sempurnakah atau nang jamak kah? Ada yang mengatakan, kata di sini mengatakan lebih bagus tetap di masing-masing, jangan dijamak. Tapi kalau memang ada beberapa perkara maka lebih afdol dijamak, diantaranya ketika waktu haji kemarin di Arafah. Nah kalau yang naik haji di Arafah, berkumpul tuh di Arafah, maka menjamak zuhur dengan asar, takdim. Takdim dengan takhir itu bedanya. Kalau menggawi di waktu zuhur namanya jamak takdim, kalau menggawi di waktu asar maka namanya jamak takhir. Itu jamak. Di Arafah jamak takdim, di Musdalifah jamak takhir. Ini afdol ketimbang kita sempurna zuhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri, maka lebih utama di jamak. Yang kedua, lebih afdol di jamak kalau dia ragu-ragu tentang dalil yang membolehkan berjamak. Oh, bujur juakah dalilnya ada? Nah, ketika itu dia ragu-ragu maka lebih afdal dia menjamak. Dan yang ketiga, apabila dia dapatkan dalam dirinya ketidaksukaan menjamak, kayaknya lebih enak asar dengan zuhur dipisah daripada dijamak. Jadi kurang suka hati itu kalaunya menjamak, lebih nyaman,
lebih pas kayaknya menurutku ini jamak anu zuhur lain, asar lain menurutnya. Jadi ketika menjamak dirasanya kurang pas lagi di hati. Maka kalau ada perasaan kurang-kurang pas, kurang-kurang enak, kayaknya ndak enak di jamak nih, maka pada saat itu lebih afdol dia menjamak. Yang keempat, apabila dia menjadi panutan, diikuti orang, dijadikan tokoh, maka ketika itu dia afdol dia menjamak. Kenapa? Untuk memperlihatkan kalau Islam itu tidak ketat. Sekarang pertanyaannya, kalau dia musafir, mana yang afdol, jamak takhirkah, jamak takdimkah? Diakhirkankah atau diduluankah? Kalau memang dia ini musafir, berapa musafir kan 82 km lebih, maka dirincikan, idza kana sa'iran fi waqtil ula wa nazilan fi waqtis saniyah fa jam'ut takhir afdalu bil ittifaq. Kalau dia jalannya berjalan, mulai perginya dari rumah itu pada waktu yang pertama, di waktu zuhur misalnya, dan seluruh waktu yang kedua dia pakai buat apabila dia berjalan pada waktu yang pertama dan berhenti pada waktu yang kedua, maka jamak takhir itu lebih utama. Contoh, dia pergi ke Kalimantan Selatan, ke Banjar. Dari sini jam 9 pagi berangkat, atau habis sahur, atau habis subuh, habis subuh pokoknya berangkat kita dari sini, maka dia afdol jamak takhir kalau memang sampainya nanti di waktu asar. Paling sampai jam-jam 5, jam-jam 4, maka di sana asarnya nanti plus dengan ya di zuhurnya tadi lebih utama. Tapi kalau dia berangkat setelah matahari lewat, setelah habis zuhur di waktu yang kedua, atau berangkat di waktu maghrib sudah lewat maghribnya, masih di waktu maghrib nih misalnya, atau di waktu zuhur jam 1 berangkat, maka ketika itu lebih afdal jamak takdim, karena waktu kedua pasti di jalanan semuanya. Jadi gitu. Kalau pian bingung-bingung terserah aja dah, yang penting boleh menjamak. Sekarang syarat-syarat jamak takdim. Jamak takdim tadi apa tadi? Mengerjakan di waktu zuhur. Kalau jamak takhir mengerjakan di waktu asar. Ini terpakai nih kalau pian tadi sakit, atau pian yang menjaga orang sakit. Yang orang sakit ini cerewet. Anak-anak kan cerewet, ditinggalkan nangis, pastinya tidur. Waktu siang jam 2, sempatan pian jamak aja di situ. Nanti asarnya bangun karena kalau ditinggalkan lagi. Ya. Atau yang tuha sakit, biasanya cerewet juga. Ya. Maka penting ini. Atau kita berat lagi sakit, kalau mengerjakan di waktu terpisah, zuhur sembahyang, asar sembahyang, maka badan sakit, maka dijamak tidak masalah. Tapi ada syaratnya kalau jamak takdim. Pertama, kalau jamak takdim maka dia harus mulai sholat sesuai dengan urutan. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir bebas, mau isya dulu kah baru maghrib, atau asar dulu kah baru zuhur, bebas. Tapi kalau jamak yang pertama takdim dimengerjakan di waktu zuhur, maka harus runtut sesuai. Yang kedua, niat jamak di dalam sholat. Ayyan wiya jam'at takdim fi asna'is sholatil ula walau ma'as salam. Jadi jangan lupa berniat menjamak itu di dalam sholat. Jadi tidak mesti bang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'ut takdim ilaihil asri, itu kan kesusahan. Itu yang membikin pian susah. Kayak apa caranya? Sebenarnya caranya mudah. Yang penting niat dalam hati, itu paling enak. Bayang sembahyang biasa, niat biasa. Kalau mau meniatkan di dalam takbir lebih bagus, tapi kan susah. Tidak biasa kita, maka sembahyang zuhur masukkan niat asar lagi di situ jamak, susah. Jadi sembahyang biasa ya.
juhur, maghrib, di tengah-tengah sembahyang masukkan niat jamak. Kayak apa? Niat jamak dalam hati, ya Allah ulun jamak nah dengan asar, ya Allah ulun jamak dengan isya, dengan fardu isya jamak, sudah. Sekalipun nanti niatnya di mana terserah aja, yang penting sebelum selesai sembahyang. Mau habis takbir kah sebelum iftitah, atau habis iftitah kah sebelum baca Fatihah, atau di ketika amin dalam hati, amin lu niat jamak ya Allah dengan asar. Nah sambungnya lagi ayat, tapi jangan bicara batal. Lu niat jamak tapi bersuara batal dalam hati. Atau mau salam enggak? Fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah ulun jamak nah dengan asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Yang keduanya sama yang asar. Enggak ada bedanya. Yang asar biasa sudah. Niat jamak kan sudah, niat jamak di waktu pertama tadi asar lagi sudah. Itu mudah sebenarnya. Cuma yang bikin susah ini karena kita jarang melakukan, itu saja sebenarnya. Apalagi syaratnya baqa'u waqtil ula, tapi boleh menjamak itu kalau waktu sholat yang pertama masih ada, udah misalnya 3:30 pas waktu asar, 5 menit lagi asar baru menjamak, enggak boleh lagi sudah tuh. Maka kerjakan waktu zuhur, nanti asar kerjakan lagi, walaupun nunggu 15 menit dulu pas azan orang baru sembahyang asar. Nggak boleh digabung. Kenapa? Karena waktu sholat pertama mau habis. Jadi dengan syarat masih ada waktu yang pertama. Dengan sekira-kira la yajuzu lahul jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti sholatil ula yumkinu ada usolataini. Kira-kira yang boleh menjamak itu dikatakan tidak boleh bagi dirinya menjamak kecuali tersisa waktu sholat yang pertama yang memungkinkan untuk menunaikan 2 sholat. 2 sholat berapa kira kita zuhur berapa menit biasanya? Mungkin di rumah sorangan 5 menit. Ah itu 100 km per jam. 5 menit lah. Berarti 2 kali sholat 10 menit. Berarti kalau kita hitung dengan menit, jangan sampai menjamak itu jamak takdim, jangan sampai 10 menit lagi masuk waktu asar atau 10 menit lagi masuk waktu isya baru menjamak, enggak boleh lagi. Ya. Harus awal, tengah juga boleh, yang penting jangan sampai 10 menit terakhir lah. Sekira-kira bisa melakukan 2 kali sholat supaya salam yang kedua tadi masih di waktu zuhur. Nah itu Kemudian yang keempat lagi, al-muwalatu bainahuma, harus berturut-turut. Nggak boleh habis salam yang pertama bekamih dulu, wudu lagi, enggak boleh lagi tuh. Jadi habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, naik langsung. Nggak usah berdoa-doa, kalau berdoa ada apa juga, doa aja yang pendek-pendek, jangan baca doa selamat, tolak bala, doa haul, baca macam-macam dibaca, hampir setengah jam dah. Waktunya kurang lebih, kalau dihitung kurang-kurang itu 2 rakaat yang ringkas, itu aja paling lama jaraknya. Jadi jangan habis salam kena dulu lah, memarkir mobil lah ke tengah jalan banar, pinggirkan dulu. Nah ini sempat, ini habis, maka jangan sampai waktunya terpisah lama. Kemudian dia yakin menyangka kalau sholat pertama sah. Kalau yang sholat pertama ndak sah, ulangi sholatnya. Karena kalau di pertama aku zuhur tadi kayaknya ndak sah, langsung disambung dengan asar lagi, tidak boleh. Ulangi dari zuhur. Yang keenam, berterusan uzur sampai kepada ihram yang kedua, takbiratul ihram yang kedua. Yang ketujuh, mengetahui dengan bolehnya jamak, harus tahu ilmunya. Ya tadi boleh sudah. Kalau memang jaraknya lebih dari 82 km, atau lagi sakit, atau lagi betul-betul sibuk, yang memang kalau kita teruskan ini bisa lewat sholat kita. Sama.
Pertanyaannya, nonton bioskop Pang? Ini terjadi nih anak muda. Contoh, film bioskop itu mulai misalnya jam 2:30 siang. Selesai nanti pas orang maghrib, otomatis asar tinggal. Kalaunya nonton itu tinggal asarnya. Boleh kayaknya menjamak. Ayo. Karena dikatakan tadi pendapat yang muktamad hanya boleh menjamak ketika perjalanan jauh minimal 82 km. Yang kedua ketika dia sakit. Yang ketiganya itu ketika hujan, tapi kan itu orang bahari aja. Sekarang hampir susah itu temukan hujan, becek, kemudian hanya berjamaah biasa. Nah itu bolehnya menjamak. Hujannya pun ketika sholat yang pertama. Nah kalau di sini kan biasa hujan. Kira-kira boleh ke bioskop tadi? Hanya menjamak. Kalau ninggalkan kan ketinggalan filmnya. Itu kada masuk hitungan itu. Menurut pendapat yang kuat kada boleh. Tapi kalau kita pakai pendapat yang lemah, ada yang mengatakan boleh menjamak tanpa alasan, tetapi jangan dijadikan kebiasaan. Sesekali, nggak mungkin dalam pendapat itu daripada inya los sama sekali, baiknya menjamak. Nah, tapi tidak disarankan. Namun tiap bulan ke bioskop ini dibiasakan namanya. Ini yang tidak dibiasakan ada dalam kitab namanya Kifayatul Akhyar. Boleh menjamak tanpa sebab tapi asal tidak dibiasakan. Ya. Lain siah. Kalau siah nya boleh terus. Siah itu kada jalan ya, ada jalan enggak pokok kalau hendak jamak ya. Makanya ada yang mengatakan siah itu 3 kali sembahyang aja enggak. Mereka tetap 5 kali sembahyang, cuma zuhur dengan asar, maghrib dengan isya mereka boleh digabung sesuka hatinya. Namun dipisah-pisah, jamak-jamak sesuka hati mereka boleh itu. Karena memang ada dalilnya. Cuma kalau ulama kita mengatakan itu bukan dalil untuk menjamak. Memang Nabi pernah seperti itu, cuma ditakwil oleh ulama kita. Nabi itu sembahyang zuhur pernah di akhir, sembahyang asar pernah di awal. Emang awal biasanya, tapi zuhur pernah di akhir. Nah, ketika itu kan jadi kayak satu tuh. Habis salam udah lama masuk waktu asar sembahyang. Itu menurut ulama-ulama sebagian. Jadi bukan Nabi itu menjamak. Kalau ulama Syiah mengatakan itu bukti kalau orang boleh menjamak. Tapi pendapat yang lemah tapi boleh dipakai dalam keadaan tertentu tadi, boleh menjamak asal tidak dibiasakan. Jadi kalau memang bioskop kayak apa intinya kada boleh. Tapi kalau sesekali mungkin seumur hidup setahun sekali ala kulli hal lah ya, daripadanya kada sembahyang ya. Soal lain orangnya kuat beribadah. Orangnya ini kalau kita lihat, jadi lihat orangnya, kanak nih kalau nyaku suruh sembahyang bisa aja ini rajin, ini hakun sembahyang nonton film. Tapi anak ini kalau nya kada kusuruh los saja nya, baik suruh jamaah udah dulu iya. Tapi kan tuh ke anak muda pian kan tuha amun nonton bioskop lagi nonton TV di rumah gin jarang sudah. Nah itu ulun kiralah cukup masalah jamak ini, karena kita bahas bab sholat Jumat karena akan datang. Ada ketakunan kah? Pertanyaan seputar jamak dengan kosor nih nah. Karena ini penting dan banyak orang lepas sembahyang gara-gara kadang mengerti ilmunya ini. Ada Jel? Apa pian tanya takunakan? Apa? Sama hitungannya, karena kita menghitung itu jarak itu ya,
jarak, mau naik pesawat, mau jalan kaki, mau yang penting jarak melewati 82 kilometer. Walaupun ada ulama yang mengatakan yang dihitung musyaqqahnya, susahnya. Nah, dulu kan 82 naik unta kan susah memang. Ya naik unta 82 kilometer, bisa setengah hari jai. Cuma bukan itu yang diambil patokan ulama kita, cuma jaraknya. Jarak. Bab salat Jumat, wallahu taala alam bisawab. Kita sambung minggu depan. Bab salat Jumat. Salat Jumat nih hari rayanya orang Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Amma ba'du fa yaqulul 'abdul fakir al-mu'tarif bil qusur wat taksir ar-raji'af wa rabbahul qadir asy-syarif Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Husaini. Jadi penulis kitab ini adalah seorang ulama besar di Hadramaut bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, keturunan Nabi kita Muhammad dari jalur Sayyidina Husain. Nah, apa kata beliau? Beliau mengatakan hadhihi risalah afallahu anhu wa an aslaf fahu amin. Hadhihi risalah bihaulillahi wa quwwatihi jami'atun. Ini risalah, kitab ini dengan kekuatan dari Allah dan karena daya dari Allah terkumpul, tertulis. Wasiyatun, ini wasiat bifadlillahi wa rahmatihi nafi'ah. Ini wasiat dengan karunia Allah dan rahmatnya bermanfaat. Hamalani ala wadha al-imtisalu li amrillahi ta'ala wa amri rasulih. Kenapa aku tulis kitab ini? Karena untuk menjunjung perintah Allah dan perintah Rasulnya. Warragbatu fil wa'di sadiqil waridi fid dalala 'alal huda wa da'wah ilal khairi wan nasril ilim. Dan untuk memberikan motivasi di dalam janji yang benar, ya, untuk menunjukkan jalan dan dakwah kepada kebaikan dan menyebarkan untuk ilmu. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah jadi di antara kalian sekelompok yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi Al-Quran memberikan gambaran orang yang beruntung itu siapa? Orang yang mengajak kepada kebaikan. Macam-macam caranya, tidak mesti harus lewat pengajian, lewat contoh, lewat didikan, lewat kerjaan, semua bisa berdakwah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Allah berfirman lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara argumen yang kuat, atau dengan nasihat yang baik. Jadi jangan berkekerasan. Makanya kan kita bahas kemarin di kitab sebelumnya yang udah hatam itu, kalau kita memberikan nasihat orang, mengajak orang itu dari awal kada ketujuh dengan kita, memang tidak suka dengan kita, maka kalau kita kerasi ujung-ujungnya berkelahi aja, ujung-ujungnya tidak bakal dipakai nasihat kita. Maka dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Dulu ada orang yang ceramah terlalu keras di hadapan Sultan Ma'mun, anak Harun ar-Rasyid, Nah, ketika itu ceramah keras dipanggil dengan raja. Kata Sultan Ma'mun al-Mu'tasim billah,
kamu kok keras betul ngasih tahu aku. Kamu tahu enggak, kata dia, ada orang yang lebih baik daripada kamu diutus untuk orang yang lebih buruk dari aku. Kata beliau, dia adalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam wa ala nabiyina salam. Diutus kepada Fir'aun. Tapi apa pesannya Allah kepada mereka berdua untuk menghadapi Fir'aun? Faqula lahu qaulal layyina. Musa, Harun, kalaunya ke tempat Fir'aun, berkatalah dengan lemah lembut, jangan berkekerasan. Kamu tidak sebaik Musa, aku tidak seburuk Fir'aun. Kenapa harus keras-keras? Karena memang nasihat itu kalau lemah, kayak yang lemah lembut saja ditolak bisa, apalagi yang keras. Jadi ujung-ujungnya orang itu tidak simpatik lagi. Makanya Allah mengatakan, berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Dan ini tujuan Imam Haddad bikin kitab ini. Wa qala ta'ala li nabiyhi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah ala basirah, atas mata hati. Ana, aku dan orang yang mengikuti aku. Jadi bagaimana dakwah itu ikuti Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad diantaranya ini yang berat memang. Nabi Muhammad tidak memerintahkan orang kecuali beliau pernah duluan untuk melakukan. Dan itu diantara nasihat yang bisa diterima, yang mudah diterima, yang membekas di hati. Biasanya yang bicara tuh melakukan duluan. Nah ini yang berpengaruhnya luar biasa. Dulu pernah datang sekelompok budak kepada Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri. Ketika itu memang para budak itu disiksa oleh majikannya. Artinya memang kelakuan majikannya tidak ada yang bagusnya. Namanya budak. Budak itu kan lebih rendah daripada pembantu. Pembantu itu masih kerjaan yang baik, masih digaji, diperhatikan, ya ada kontraknya. Kalau budak itu kita beli, mau kita apakan aja boleh. Kalau budaknya perempuan yang punya laki-laki mau dikumpuli enggak masalah. Iya budak. Mau dipukul karena dianggap barang, bukan manusia. Kenapa enggak ada yang berontak? Memang jiwanya jiwa budak. Contoh, Indonesia dulu dijajah lebih 300 tahun. Kenapa baru tahun 45 baru merdeka? Kenapa dari awal-awal kita langsung melawan? Ya, karena memang jiwanya jiwa terjajah, belum mengerti, belum ada jiwa untuk merdeka itu. Nah, zaman perbudakan juga begitu. Mereka pun tunduk aja, disakiti iya aja. Karena memang diancam juga yang keluar, yang lari dari majikannya, maka itu suatu dosa. Jadi si majikan diatur juga supaya berlemah lembut dengan budak. Tapi kan namanya manusia, beragama, tapi yang maling masih ada, yang merampok masih ada, yang membunuh masih ada, masih penuh. Walaupun dan sama ketika agama mengatur jangan berbuat kasar dengan budak. Nabi pun ketika mau wafat apa kata Nabi? Wa ma malakat aymanukum as-shalah wa ma malakat aymanukum. Nabi ketika mau wafat yang diwasiatkan kepada kita adalah sembahyang, jangan tinggalkan, dan jangan berbuat baik juga dengan budak. Tapi masih tinggi itu, akhirnya orang-orang ini bertahan lagi mengadu dengan Imam Hasanul Basri. Imam, tolong pang kalau naik khatib Jumat nanti disindir-sindir, dipada-padahi para majikan ini supaya jangan kasar dengan budak. Ya. Lalu akhirnya iya tapi ditunggu-tunggu, nggak ada juga Imam Hasan nih ceramah masalah budak. Yang lain aja
sampai panjang waktu dah ada juga, sekalinya baru ada, sudah sekian lama waktu baru ada. Nah, setelah ceramah masalah budak di khutbah, semua orang hatinya bergetar, semua orang nurut, semua orang terkesima, semua orang pokoknya terkagum-kagum, sampai-sampai hampir semua yang punya budak ketika itu membebaskan budaknya tanpa ada gantian, tanpa syarat. Kalau dijual kan mungkin lebih mahal daripada Alphard lagi, ya budak. Kalau mobil kan bisa rusak, kalau manusia kan lebih kuat daripada bahan, lebih mahal harganya. Akhirnya dibebaskan semua. Pokoknya hari itu pembebasan budak terbesar di zaman itu. Ya, karena berkat ceramahnya Imam Hasan Al-Basri begitu berpengaruh. Tidak lama datang lagi para budak ini ke tempat Imam Hasan Al-Basri. Imam, pian jangan kegeeran lah ya. Ulun datang ini bukan untuk berterima kasih. Kami datang tidak untuk terima kasih. Kenapa? Sudah lama kami disiksa baru pian menyampaikan masalah khutbah. Kenapa dari awal-awal itu sempat kami disiksa lagi? Kamu tahu, kata Hasan Al-Basri, aku tidak menyampaikan itu karena aku tidak punya budak. Jadi ketika Allah memberikan aku rezeki lama, baru aku bisa beli budak. Ketika aku beli budak, baru aku bebaskan dia tanpa syarat. Setelah aku mengerjakan itu, baru aku menyampaikan masalah itu di mimbar. Sudah melakukan duluan, baru menyuruh. Nah, berkatnya tadi orang semua terpengaruh. Jadi di antara memang kiai yang alim, kiai yang betul-betul yang luar biasa, bisa mempengaruhi kita. Ini kalau ngomong kita terpengaruh, itu biasanya mengamalkan sebelum dia mengatakan. Nabi kan begitu cara dakwahnya Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuballighi syahidu minkumul ghaib farubba hamili fikin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fikin la yasabi faqih. Kata Nabi, ini diantara motivasi Imam Haddad kenapa menulis kitab ini. Karena Nabi pernah bersabda, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Isi pesanan Nabi ini, belajaran masalah ilmu, sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kenapa? Karena banyak orang yang hanya membawa ilmu tetapi dia tidak paham. Ya, ada orang justru yang tidak hadir tapi lebih, kalau dikasih tahu lebih nangkap, EQ-nya lebih tinggi. Cuma mungkin waktu itu tidak hadir, maka kita menyampaikan, oh ini, oh ternyata dia lebih paham. Kita hanya sekedar membawa bahannya saja, ini lebih paham, bisa nang gitu. Warubba hamili fikin laisa bifaqih, bisa juga memang yang menghafalkan ini tidak paham. Orang yang paham makanya hendak menyampaikan yang lain. Kan banyak nih gitu, karena sekedar hafal saja. Karena kan kalau hadis dihafal biasanya dengan ulama kita. Jadi mereka menghafal saja, mereka tulis dalam kitab hadis. Justru yang paham tuh orang-orang sekarang bisa jadi. Ada ilmu yang Allah bukakan di akhir zaman tapi tidak dibukakan di awal-awal dulu. Tapi orang sekarang bisa paham karena ada hadisnya, dan hadis ini yang membawakan orang-orang dulu. Mungkin orang dulu tidak paham apa maksudnya inilah. Ketika di zaman sekarang baru paham. Banyak nang gitu. Ilmu-ilmu akhir zaman diantaranya. Orang dulu baru membaca saja, oh kata Nabi begini. Cuma kejadiannya belum ada. Tapi ketika sekarang sudah ada kejadiannya, baru dia baca hadis, dia lebih paham bagaimana cara memahaminya. Nah, itu diantara motivasinya. Mungkin kata Imam Haddad, boleh jadi karena yang membaca ini lebih paham daripada aku, ujar Sidin, saking tawaduknya. Aku menuliskan sekedar yang ku tahu, barangkali dari tulisanku ini pemahamannya lebih bagus di antara situ. Wa qala alaihi salatu wassalam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Orang yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama pahala orang yang mengikuti dia.
La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak dikurangi yang demikian itu pahala mereka sedikit pun juga. Kayak sistem apa namanya? Sistem apa kalau bisnis MLM kah? Iya. Kalau kita mengajak orang kita dapat 2, orang semakin banyak dapat 2, tapi tidak dikurangi punya kita. Tapi kan itu dibahas ada bermasalah dalam akad fikihnya MLM itu sebagian. Ya. Tapi bukan babnya kita bahas, itu panjang itu. Ya. Artinya kalau kita ngajak orang kebaikan, ayo nah kita ke sana nah, di sana ada ini, di sana ada majelis zikir gini. Akhirnya orang itu berangkat, kita dapat pahala, dia dapat, dan kita dapat pahala bonus sama seperti pahala yang dia dapatkan. Jadi double dapatnya kita. Semakin banyak kita ajak, semakin banyak pahalanya. Sama orang azan tuh. Orang azan itu pahalanya besar. Kalau kita sembahyang ke masjid, sembahyang aja dapat pahala sembahyang jamaah. Tapi kalau yang azan itu sekian banyak yang hadir, maka itulah kelipatan bonusnya. Tanpa dikurangi sedikit pun juga. Sama dengan ini. Siapa yang mengajak kebaikan, maka dia dapat bonus sama dengan yang pahala orang yang hadir. Nah, hari ini apa yang disampaikan oleh Nabi ini lebih enak diamalkan oleh orang akhir zaman. Karena memang sibuk. Orang sekarang ini lebih sibuk daripada orang bahari. Orang bahari habis isya itu guringan. Sekarang jam 1 masih rame. Ya. Terkadang apalagi kalau orang yang kayak di ibu kota, berangkat tuh matahari belum ada, pulang matahari tidak ada lagi, di kantor aja dia. Mereka menghindari memang sengaja macet, daripada pulang sore macet, baik malam sekalian. Jadi memasak di kantor, mandi di kantor. Dan ulun pernah mengalami itu dengan supir ulun, Maxim atau ini online. Tidak pulang kah? Saya pulang mas jam segini, tanggung dia bilang. Daripada habis bensin, biasanya putar-putar dulu di luar. Karena kalau menuju ke rumah saya macet, jadi sama aja sampainya nanti dengan saya cari lagi, baik saya cari lagi. Nanti ketika sudah sepi baru pulang. Gitu. Nah, begitu sibuknya orang akhir zaman, apa yang Nabi katakan ini manfaat yang menyampaikan akan dapat pahala yang sama orang yang mau mengikuti. Apa? Men-share. Makanya kan memang ditargib sekali. Guru-guru kita itu disuruh untuk membuat video-video pendek orang yang mengikuti dia. Gurunya bang ada, cuma yang mengikuti sama kayak guru kita lah di belakang. Dipantau dengan Habib Ali Jufri, anak pantau antum lewat media di sini. Karena kan ada video di Facebook, di IG, di TikTok, dan di share. Siapa yang mendapatkan ilmu lewat share-sharean itu, maka inya mengamalkan, yang nge-share pun dapat pahala. Di rumah kangkang aja main HP, tapi orang beribadah. Nah ini keuntungan hidup di akhir zaman yang Allah muliakan sedikit. Karena memang waktu ibadahnya memang tidak seperti orang dulu. Orang dulu kan banyak ibadah, sekarang terlalu sibuk. Belum lagi usianya pendek-pendek. Sekarang ini kan usia pendek-pendek. Iya, nah kayak kita mencari orang-orang bahari mencari 90, 100, 90, itu masih enak di kampung. Sekarang mencari usia 80 itu sudah ketuhaan sudah. Iya, itu bujur kok. Iya, tapi dimudahkan dengan cara amal tadi. Itu aja sih. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalnya illa min salas, kecuali 3. Sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini banyak, jalanan, masjid, pokoknya yang dipakai untuk sosial. Tanah untuk masjid, tanah untuk sekolahan, itu sedekah jariyah. Orang kalau banyak berharta, pintar beragama, ini dicari itu harusnya. Amal-amal seperti itu, amal ketika dia mati, tapi amal tidak putus. Iya, sedekah jariyah itu. Nah jalan nih kan kayu nih, pian mengolahkan jalan cor dari sana ke sana, diturap lah. Kita pulang pergi di sini, sidin sudah meninggal, tetap dapat pahalanya. Ya.
Au ilmun yantafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Nah, ini keuntungannya orang yang mengajarkan ilmu. Makanya ulun katakan minimal kita yang punya anak itu Al-Fatihahnya anak kecil, jangan sampai orang lain yang ngajarkan. Kadang kan anak kecil itu kan dia hafal tuh karena dengar-dengar kan. Kalau dia dengar dari orang lain, maka orang lain itu yang mendapatkan sahamnya. Tapi kalau kita yang ngajarkan, sering bacakan Fatihah di rumah, diikutin, hafal Fatihah. Iya, seawal balik sampainya meninggal, sholat, baca Fatihah, kita dikubur dapat pahalanya. Karena kita yang ngajari. Iya, cucu gak sama apa cucu. Anak cucu siapapun di rumah kita ajarinya sembahyang, ngerti sembahyang, karena dia ngajarkan lagi. Nah ini lagi untungnya guru ngaji. Guru mengaji itu punya murid 100 ngaji, iya kan? Biasa tuh 100 tuh 30, nanti tuhaan datang yang kecil lagi, mungkin lebih dari 200 ada 100. Akhir dari 100 itu nggak usah banyak-banyak, 10 aja yang jadi guru ngaji lagi. Di sekolahan, di TK ngajari guru ngaji lagi. Maka seberapa murid yang bisa dia ajari, maka gurunya tadi dapat lagi. Nah ini yang kadang bisa ditandingi dari ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu kita nih misalnya, ulun misalnya belajar di pondok pesantren Al-Banjari dengan Abu Syarwani. Abu Syarwani kita belajar ini dapat di Sidin. Karena kan ulun sedikit-dikit nih bisa bacanya, karena pernah mondok di wadah Sidin diantaranya. Sidin enak dapat dari guru bangil saya Amin Kutbi sampai ke Nabi. Setiap orang yang di jalur ini dapat semuanya, walaupun kita di sini dan zaman saya ratusan tahun yang lalu dah dikubur, nggak tahu siapa di atas itu, tetap dapat itu. Ini ilmu. Pertama sodakoh, makanya kalau yang masjid minta-minta jangan 1.000, 2.000, 50. Kalau ada rezekinya 100. Pokoknya masalah yang kayak itu banyak karena mumpung kita hidup. Yang ketiga, yang pertama tadi jariah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak soleh yad'ulahu yang mendoakan dia. Ini kalau anak tidak soleh, sembahyang sebulan sekali, seminggu sekali aja. Kalau lagi malas, libur lu Jumatnya. Akhirnya setahun 2 kali, dapat kirimannya. Ya. Dulu ada kisah nyata. Ada seorang ulama yang bermimpi dengan orang-orang di alam barzakh. Semua orang itu rebutan pahala. Ya, rebutan pahala. Tapi ada satu yang santai, duduknya mewah, makanannya nyaman, pokoknya kelasnya VVIP. Ditanya, enaknya Bang, kok enggak rebutan di sana makanan, fasilitas lain sendiri? Aku kan punya anak, dia bilang, anakku yang doakan aku terus, dan dia baca Quran kirim ke aku, dia baca Quran kirim ke aku. Betul kah? Siapa nama anakmu? Disebutnya ini tinggalnya sini. Tebangun ulama nih, pas tebangun ulama nih dicarinya di pasar, anaknya jualan ya namanya, tanya, akhirnya ketemu yang sesuai dengan karakter disebut dalam mimpi. Tanyai, namamu ini kah? Nama bapakmu ini kah? Iya. Apa kerjaannya? Rupanya orang ini jualan baca Quran, hatam, hadiahnya kirim ke mama abah. Iya. Dan memang biasa di sini aja orang berjualan jarang kita lihat, tapi kalau di Hadramaut orang sampai baca Quran jualan biasa itu. Foto-fotonya mungkin banyak. Mereka kalau lagi sepi baca kitab rame-rame. Bahkan di antara tradisi mereka dulu kata Habib Ali masyhur, tidak ada yang boleh jualan di pasar Tarim kecuali dia sudah hatam kitab Minhaj fikih, supaya dia tidak menipu, tidak ditipu, dan supaya dia paham setelah riba, jual beli segala macam. Sekarang kan susah. Nah ini dia baca Quran setiap itu. Nggak lama, sekian lama mimpi lagi dan ketemu lagi dengan orang dalam mimpi tadi. Tapi hari itu memang rebutan dia.
Ndak di kelas VIP lagi rebutan. Mungkin rebutan itu ya tadi kita di masjid tanya Allah apa astagfirullahaladzim li walil mu'minina wal mu'minat. Nah itu kan umum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya khatib semua dapat. Ini rebutan, akhirnya orang yang istimewa tadi rebutan lagi. Kenapa rebutan lagi? Oh, nggak tahu pas sudah bangun datang lagi ke pasar, mana yang jualan di sini udah meninggal dunia aja. Rupanya anaknya sudah meninggal dunia. Jadi kiriman itu stop. Ya. Pian kalau kada percaya ini tidak apa-apa mati dulu. Karena kita kirimi di sini. Sampai, insya Allah sampai. Bukti sampai yang nyata pahala orang yang hidup itu tuh nah sholat jenazah. Bapak Nabi menyuruh sholat jenazah kalau nya kada manfaat buat yang meninggal. Artinya kan sholat jenazah kan artinya bermanfaat buat orang yang meninggal itu. Allahumma ighfir lahu gitu kalau artinya sampai itu buktinya. Jangan mengatakan kada sampai bahaul, bersedekah, hadiahnya saking abah mama boleh. Itu 3 pahala yang ada stop. Itu yang beliau harapkan ketika aku meninggal di sini mungkin. Nah kitab ini jalan dan sini dalam kubur tetap dapat pahala kita malam ilmu kumpulan. Yang jelas mungkin kalau kita pada paham masalah ilmu, ya kita silaturahim kita jalan. Gara-gara kitab ini silaturahim kita ada sedekahnya di sini, ada saling silaturahim tadi, meluangkan waktu minimal kita kada bermaksiat di sini dulu. Dapatnya sidin santai di dalam kubur. Udah berapa tahun yang lalu sidin? Udah beratusan tahun yang lalu, mungkin 500 tahun yang lalu udah 400. Dikit lagi nih. Wa qala an-nabi wa qala alaihi salatu wasalam ajwadakum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu. Orang yang paling beruntung, paling pemurah di antara orang kalian setelahku adalah orang yang dia mengetahui ilmu dan dia menyebarkannya. Yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Dan nanti akan dibangkitkan di hari kiamat satu kelompok kesatuan. Oh ini khusus orang-orang yang bahadi pernah mengajak kebaikan, semua dikumpulkan di situ. Ya orang-orang. Makanya ada riwayat mengatakan kalau orang itu belajar agama, jangan kita kan termasuk nih, mudah-mudahan. Tidak alim-alim juga, nah alim-alim. Maka ketika mati Allah akan kirimkan pengajar dalam kubur. Dan ketika nanti di hari kiamat dia bangkit sebagai orang yang alim. Tapi dengan syarat dia belajar memahami, sekalipun tidak paham-paham tapi ada memang usaha maka nanti di hari kiamat alim. Tapi memang serius bang. Ya. Kalau nyepian seminggu sekali belajar kurang, rasanya jujur kurang. Seminggu sekali belajar itu kurang. Anak pondok yang tiap hari belajar aja masih banyak, keluarnya yang tidak paham masih. Apalagi kita seminggu sekali. Ya. Minimal jangan sampai kurang 3 hari sekali minimal. Cari di mana. Kalau emang sekarang lebih mudah, kalau emang seminggu sekali baru bisa, maka ada YouTube, ada cari yang memang ulamanya betul-betul dipercaya. Boleh. Minimal jangan sampai 3 hari sekali. Baru kurang. Kalau 3 hari kada belajar, 3 hari kada ada nasihat, maka hati itu sakit. Ciri-ciri hati itu sakit, kulir beribadah. Mau sembahyang tuh malas, mau zikir malas, sudah bernyanyi, wah ini sudah pakai sahan asik tapi berzikir nggak asik. Kenapa hati sudah mulai sakit? 3 hari itu minimal, jangan sampai kosong. 1 hadis 2 hadis ini. Al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al khair hatta hitanul ma'. Nabi kita sabdakan semua makhluk semuanya itu mendoakan kepada orang yang mengajari manusia kebaikan. Hatta hitanul ma' sampai ikan yang ada di lautan memintakan ampun buat orang yang mengajarkan kebaikan. Dalam riwayat yang lain yang belajar sama penuntut ilmu itu akan dimintakan ampun oleh ikan-ikan yang di laut. Semuanya binatang memintakan ampun dengan dia. Makanya guru kita mengajarkan jangan lupa niat belajar dari sekarang sampai mati.
Artinya ketika kita pulang ke rumah, kita berjalan di pasar, cari rezeki, lagi kerja, lagi bertukangan, lagi berjualan, lagi ngajar, lagi kemana-mana, tetap ada pahala yang dimintakan oleh ikan tadi, oleh binatang segala macam. Tapi dengan syarat kita berniat sungguh-sungguh. Tapi jangan niatnya aja. Iya. Wa qala alaihi salatu wasalam al khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk itu semua adalah keluarga Allah. Wa habbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li iyalihi. Tapi yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya, untuk sesama. Jadi akhairun nasi anfa'uhum linnas. Sepaling bagusnya manusia yang bermanfaat buat manusia. Jadi pekerjaan apa yang paling bagus? Pekerjaan yang manfaat. Semakin banyak manfaat buat orang lain semakin bagus. Tapi bagus juga selama tidak dalam keadaan yang haram. Semua bagus. Semua jihad, bekerja itu jihad, tapi niatkan, niat jangan lupa. Nanti kita bahas masalah niat, bagaimana kerja itu tidak sia-sia, bukan sekedar cari duit aja, tapi memang cari pahala. Ada babnya karena habis ini. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit nih manfaat buat ulun, buat pian, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, baik sakit zahir badannya, terlebih lagi sakit batin hatinya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhannya buat anak ulun yang bebinian lagi di rumah sakit. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, dipanjangkan umur dalam kesehatan keafiatan kita semua juga begitu. Mudah-mudahan wafat dalam husnul khatimah kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa alamin Allahumma maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لما صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم لما صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله سبحان الله الذي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم لما صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وصلى الله على روحي أبينا عبد الميس بن هدي تعالى شكرا لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Karena kalaunya ila arwahi sebut aja masing-masing. Yang malam hari ini sekaligus bahaul abah arwah. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Inna qara'na al-Qur'ana min suratil Fatihah wal ikhlas wal mu'awwidhatayn wa ayatil kursi wa ma halalna min qawli la ilaha illallah
أما سبحنا من قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أما صلينا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الخيرات اللهم بلغ وأوصل ثوابها إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام وأزواجه وذرياته وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى الشيخ ومربي الشيخ مشرون جوري البنجري وخلصا إلى روح أبينا عبد المؤيس بن هجي ترلان وإلى الأرواح وإلى روح الإمام العالم العلامة الشيخ زين بن عبد الغني البنجري اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم 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 اللهم اجعل وراهم في كنفك يا ارحم الراحمين اللهم إن كانوا من المحسنين فجد في سنهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم وخصوصا إلى روح أبينا عبد المسلم وجدلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lu nampun maaf amunnya ada kata-kata yang menyinggung ada sengaja. Taqabbalallahu minkum.